Okay, good morning, students. In yesterday class, we discussed about Kirchhoff rules and also Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. What is the balancing condition for Wheatstone bridge? So that is very most important. Current through galvanometer equal to 0. P by Q is equal to R by S, where P, Q, R, S are the four resistors, four adjustable resistors. Okay, so this is the balancing condition for Wheatstone bridge. Very most important for 1 mark. And explain balancing condition for Wheatstone bridge. That is 5 marks question. Very most important. P by Q equal to R by S. Okay, now let us discuss meter bridge. Meter bridge. This is actually practical. Practical experiment ana. This is practical experiment. సో మీటర్ బ్రిడ్జి నెక్స్ట్ పొటెన్షియోమీటరు ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్రాక్టికల్స్లో వస్తాయి. థియరీలో ఏం రావు నాన్న. థియరీకి నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ థియరీ. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రాక్టికల్ పర్పస్. ప్రాక్టికల్ పర్పస్ నాన్న. ప్రాక్టికల్స్లో మనం చేస్తాం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నీ కూడా. మీటర్ బ్రిడ్జి అండ్ ఆల్సో పొటెన్షియోమీటర్. ఓకే, సో మనం ఎట్లా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. అయితే ఫార్ములాస్ అని వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఓన్లీ ఫర్ టు సాల్వ్ ద న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఫార్ములాస్ ఆర్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మీటర్ బ్రిడ్జ్. Meter bridge works on the principle of Wheatstone bridge, that is P by Q equal to R by S. Meter bridge, there is a 1 mark bit, very most important. Meter bridge works on the principle of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. So what is the construction? Construction for a meter bridge. See, like this. So this is the basic principle. Meter bridge works on the principle of Wheatstone bridge. So balancing condition P by Q equal to what? R by S. Current through galvanometer equal to 0. This is the principle of Wheatstone bridge. Meter bridge కూడా ఈ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో కన్స్ట్రక్షన్, స్మాల్ కన్స్ట్రక్షన్ లైక్ దిస్. This is the A terminal, of course. This is B terminal. This is the another terminal C. From C, one galvanometer is there. Galvanometer like this. This is the galvanometer. G. Next, this is a jockey. J. This is L, balancing length. This is the D, point D. Nana. From this is 100 minus L. 100 minus L centimeters. Okay, this is resistance. This is one more resistance or resistance box, variable resistance box, RB. So this is R. From this, one battery or one cell and one plug key like this. Okay, this is the cell or battery. Okay, this is a small construction of Wheatstone bridge. So see, this is the what? Meter bridge. Meter bridge basically works on the principle of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. See dear students, meter bridge consists, construction nana, meter bridge consists two L-shaped metallic strips like this. This is one L, this is another L. Okay, so meter bridge consists two L-shaped metallic strips which are fixed on the wooden board. Okay, and one metallic strip, parallel metallic strip is connected or fixed between two L-shaped metallic strips.
So these are the two L-shaped metal strips like this. These two L-shaped metal strips are fixed on the wooden board. One parallel metallic strip is fixed between them such that two gaps are formed like this. This is the left gap, this is the right gap. Two gaps are formed. Okay. In left gap, unknown resistance wire will be connected. The resistance wire, whose resistance will be determined. That resistance wire will be connected between these two terminals. In left gap, resistance wire, whose resistance is determined. Okay, so the resistance wire is connected between two terminals of the left gap. In right gap, resistance box, one resistance box is connected. That is variable resistance box. Now మీరు ఇవన్నీ చూస్తే మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది, ఒక చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది ఈజీగా. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. మీకు ల్యాబొరేటరీకి వచ్చినప్పుడు చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను మనం, యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ మీటర్ బ్రిడ్జ్? బై యూజింగ్ మీటర్ బ్రిడ్జ్ టు డిటర్మైన్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ వైర్ అండ్ హెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ ద రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ద గివెన్ వైర్. మనం మీకు ఒక వైర్ ఇస్తారన్న, ఆ వైర్ యొక్క జనరల్ వైర్ యొక్క ఇట్ ఈస్ నిక్రో వైర్ ఇస్తాం. ఆ వైర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాని యొక్క రెసిస్టివిటీని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దెన్ ఆఫ్టర్, ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. యూజ్ ఆఫ్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ మీటర్ బ్రిడ్జ్? By using meter bridge to calculate the resistance of the given wire and hence calculate the resistivity of the given wire. Okay, so ఇప్పుడు ఇది this is experimental wire మీకు ఇచ్చిందనా, దాన్ని మీరు ఏం చేయాలి, ఈ లెఫ్ట్ గ్యాప్ లో కనెక్ట్ చేయాలి. In right gap, resistance box, variable resistance box will be connected in right gap. Next, between A and B terminals, one cell and one plug key is connected. Okay, from the terminal C, this is one point, this is terminal C, one galvanometer to jockey will be connected. Jockey or sliding contact. So ఈ టైప్లో ఉంటుంది అనేది. జస్ట్ ఇక్కడ వైర్ చుడతాం జస్ట్. సో దీన్ని ఏ దగ్గర టచ్ చేసుకొని ఇట్లా ముందుకు మూవ్ చేసుకుంటా వస్తూ ఉంటే వైర్ మీద A and B is the 1 meter wire. A 1 meter wire is connected between the two terminals A and B. And 1 meter scale also fixed between A and B terminals. Okay. So now this is the small construction. Okay. ఇదంతా కూడా మీకు మొత్తం ఒక బోర్డు మీద, ఒక మెటాలిక్ బోర్డు మీద ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుందనా. మీకు రెసిస్టెన్స్ వైరు, రెసిస్టెన్స్ బాక్స్, galvanometer. Galvanometer is what? What is meant by galvanometer? Galvanometer is a device to measure low currents. ఓకే, ఒక సెల్, ఒక ప్లగ్ కీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్విచ్. ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ స్విచ్, ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్టేట్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, మీకు చూస్తే అర్థమైపోతుంది, ఈజీగా ఉంటుంది. సో మనం ఎలక్ట్రికల్ కనెక్షన్స్ ఆర్ మేడ్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్లో ఎట్లా ఉంటే అట్లా కనెక్ట్ చేసేస్తాం. మనం ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఆ రెసిస్టెన్స్ వైర్ని లెఫ్ట్ గ్యాప్ ఇస్తామన్నా, ఒక రెసిస్టెన్స్ బాక్స్ని, వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్ బాక్స్, అది 1 ఇంకా 1000 ohms లేదా 1 ఇంకా 100 ohms దాకా ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ పిన్స్ ఉంటాయి కదా జస్ట్. ఓకే, ఏది అన్ప్లగ్ చేస్తే ఆ ఓమ్ సర్క్యూట్లో ఉన్నట్టు జస్ట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ బాక్స్. జస్ట్ ఇదే మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రాదురా, జస్ట్ ప్రాక్టికల్ పర్పస్ అంతే. ఇప్పుడు ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను జస్ట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ అంటే ఏంటనేది చెప్తాను. సో నాన్న, ఇది ఏ ఇంకా డీకి బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్, డి ఇంకా బికి దిస్ ఈజ్ టోటల్ ఇది 100 centimeter. 1 meter is nothing but 100 centimeter scale connected between A and B terminals. A 1 meter scale is fixed on the wooden board between A and B terminals. Okay, like this is 1 meter scale. So 1 meter scale. Okay. So first of all, మనం ఏం చేయాలి అంటే జస్ట్ this is the wire or jockey. ఈ జాకీని లైక్ సేమ్ ఇదే టైప్లో ఉంటుందన్న, అంటే ఒక వైర్కి దీనికి ఎండ్గా కనెక్ట్ చేస్తారు. దాన్ని ఇట్లా పట్టుకునేసేసి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలక్ట్రికల్ కనెక్షన్స్ ఆర్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్లో ఎట్లా ఉంటే అట్లా ఇచ్చేస్తాం. తర్వాత జాకీ ప్లస్ నెట్ ఏ. ఎప్పుడైతే ఈ జాకీని తీసుకొని ఇదే టైప్లో ఉంటుందిరా, జాకీని ఇట్లా టచ్ చేస్తే ఏ దగ్గర galvanometer షోస్ ఆపోజిట్ డిఫ్లెక్షన్స్. galvanometerలో ఉన్నటువంటి అల్యూమినియం పాయింటర్ అటు చూపిస్తుందనా,
ఈ జాకీని తీసుకొచ్చి బి దగ్గర ప్రెస్ చేస్తే గాల్వామీటర్లో డిఫ్లెక్షన్స్ ఆపోజిట్ ఈ సైడ్ పడిపోతాయి. అట్లా వస్తే మనం ఇచ్చిన సర్క్యూట్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంది. మన సర్క్యూట్ ఎట్లా ఉంది, పర్ఫెక్ట్గా ఉంది అనమాట. అంటే ఇది బేసికల్లీ నల్ మెథడ్ అంటాం. నల్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే జీరో చూపిస్తుందో గాల్వామీటర్లో అక్కడ మనం ఆఫ్ చేసేసి దాన్ని లెంత్ ఎంత అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. దర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్. ఇట్ ఈస్ అ పర్టికులర్ లెంత్ ఇన్ విచ్ గాల్వామీటర్ షోస్ జీరో డిఫ్లెక్షన్స్. ఎక్కడ గాల్వామీటర్లో జీరో చూపిస్తుందో అంటే గాల్వామీటర్ షో జీరో డిఫ్లెక్షన్ మీన్స్ దేర్ ఇస్ నో కరెంట్ ఇన్ ది సర్క్యూట్. కరెంట్ లేదు, అదే కదా. కరెంట్ త్రూ గాల్వామీటర్ ఈక్వల్ టు జీరో. దట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్. P/Q ఈక్వల్ టు R/S. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటో P/Q, సపోజ్ ఇది P, రెసిస్టెన్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ కదా. రెసిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాను, R ఈజ్ ఈక్వల్ టు L rho by A, లైక్ దిస్. R ఈజ్ ఈక్వల్ rho into L by A. సో రెసిస్టెన్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ అన్న. R ప్రపోర్షనల్ టు వాట్, L. అంటే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. లెంత్ పెరిగితే రెసిస్టెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. ఓకే, ఈ రెసిస్టెన్స్ దీని డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్, ఇక్కడ ఉన్న రెసిస్టెన్స్ దీని డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, ఎస్, మన రెసిస్టెన్స్. ఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టెన్స్ బాక్స్ అనుకుందాం. ఆర్బి ఈజ్ రెసిస్టెన్స్ బాక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఎట్లా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి మనం చెక్ చేస్తేనా. లెఫ్ట్ గ్యాప్లో మనకి ఏదైతే వైర్ ఇచ్చారో, ఏ వైర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో ఆ వైర్ని కనెక్ట్ చేసేసాం. రైట్ గ్యాప్లో ఒక రెసిస్టెన్స్ బాక్స్ని కనెక్ట్ చేస్తాం. అంటే రెసిస్టెన్స్ బాక్స్ అంటే మీకు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇట్లా ఉంటుంది, లైక్ దిస్. ఇదొక పిన్, ఇదొక పిన్. ఓకే, ఇట్లా నంబర్ ఆఫ్ పిన్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ దాని వాల్యూస్ కూడా అక్కడే మెన్షన్ చేసి ఉంటుందనా. సో 1 ohm, దిస్ ఈజ్ 2 ohm, 2 ohm పిన్, 3 ohm పిన్, 4 ohm పిన్, 5 అండ్ సో ఆన్. ఏదైతే అన్ప్లగ్ చేస్తామో ఆ అంత రెసిస్టెన్స్ సర్క్యూట్లో ఉంది అనేది మెయిన్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, దిస్ ఈజ్ ఎస్. ఓకే, సి first of all, this resistance box is connected between right gap, left gap, unknown resistance. Whose resistance will be determined? Whose resistance is determined is connected in left gap. Okay. So connection చేస్తాం. A ఇంకా ఒక సెల్, ఒక ప్లగ్ కీ, అండ్ B ఇంకా between A and B one cell, one plug key will be connected. Okay. సో రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ కనెక్షన్స్ కరెక్టా రాంగా తెలియాలంటే ఏం చేయాలన్నా, జాకీని ఏ దగ్గర ప్రెస్ చేస్తే గాల్వామీటర్ డిఫ్లెక్షన్స్ ఆపోజిట్ రావాలి, బి దగ్గర ప్రెస్ చేస్తే ఈ పక్క రావాలి, ఈ పక్క వచ్చేయాలి. ఓకే, అప్పుడు సర్క్యూట్ కరెక్ట్గా ఉందని. ఓకే, ఎట్లా చేస్తాం నెక్స్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు రిమూవ్ ద సూటబుల్ ప్లగ్ కీ, say as 1 ohm, 2 ohm, whatever, from resistance box, from a resistance box. Clear? Okay, then after jockey press at A, moving on the wire until galvanometer shows zero deflection. ఎక్కడైతే గాల్వామీటర్ జీరో వస్తుందో అక్కడ బ్యాలెన్స్ అయింది అనమాట. P/Q ఈక్వల్ టు R/S అంటే ఇక్కడ ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ఈ లెంత్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్, ఇక్కడ ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ఆ రిమైనింగ్ లెంత్ ప్రపోర్షనల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 40 సెంటీమీటర్ దగ్గర ఇక్కడ స్కేల్ ఉంటుందన్న, 40 సెంటీమీటర్ రాగానే జీరో వచ్చింది అనుకో, రిమైనింగ్ ఎంత 100 - 40, 60 సెంటీమీటర్. ఇక్కడ ఉన్న రెసిస్టెన్స్ దీని డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్, ఇక్కడ ఉన్న రెసిస్టెన్స్ దీని రెసిస్టెన్స్ దాని డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్. అంటే ఏం చేస్తారా, ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ బాక్స్లో ఒకటి రిమూవ్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ohm రిమూవ్ చేసి S ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, 1 ohm. ఎక్కడ జీరో వచ్చింది, 40 సెంటీమీటర్ దగ్గర వచ్చింది. సో మనం దీని రెసిస్టెన్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే చూడండి, R అనేది రెసిస్టెన్స్, ఈ రెసిస్టెన్స్ దీని డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి, సో R ప్రపోర్షనల్ టు L, R ప్రపోర్షనల్ టు L. క్లియర్? అంటే R ఈజ్ ఈక్వల్ టు L, సింప్లీ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు L. రెసిస్టెన్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్. ఓకే, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ S ప్రపోర్షనల్ టు ఈ రెసిస్టెన్స్కి, అది ఈ లెంత్కి. ఈ రెసిస్టెన్స్ దీని డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్, ఈ రెసిస్టెన్స్ దట్ ఈజ్ S డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ టు 100 - L, దట్ ఈస్ ఆల్సో లెంత్. So that is 100 - L. This is equation number 2. Come dividing 1/2. Simple, dividing 1/2. R/S is equal to L by 100 - L.
R is equal to resistance of the given wire SL by 100 minus A in ohm. This is the formula. By using this formula to calculate the resistance of the given wire. Resistance of the given wire. Okay, Nana? Simple formula. R proportional to L. S proportional to L. That is nothing but 100 minus L. This is also length. This is also length. Okay, resistance directly proportional to length. Okay, Nana? సో ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. సింపుల్గా ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఫస్ట్ ఒక ట్రైల్ చెప్తాను రా, రిమైనింగ్ ట్రైల్స్ కూడా సేమ్ మెథడ్. ఒకసారి చూస్తేనే ఫస్ట్ నేను 1 ohm రిమూవ్ చేశాను. 1 ohm రిమూవ్, ఈ కనెక్షన్స్ యాజ్ యూజువల్ ఇచ్చేసి 1 ohm అన్ప్లగ్ చేశాను. S is equal to what? 1 ohm. Jockey press at A moving on the wire until galvanometer shows 0 deflections. That particular length is nothing but balancing length అంటారు. ఓకే, ఎంత వచ్చింది? L వాల్యూ 40 వచ్చింది. 100 minus L is equal to what? 100 minus L is nothing but 40. That is equal to 60 centimeter. Then using resistance formula, R is equal to SL by 100 minus L. S is equal to what? 1. L is equal to what? 40 divided by 100 minus L entra 60. Cancel out. So 2 2s are 2 3s are. So 2 by 3 ohm is first trial. First trial కి 1 ohm రిమూవ్ చేశాను రెసిస్టెన్స్ బాక్స్లో. ఈ రెసిస్టెన్స్ బాక్స్లో 1 ohm రిమూవ్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను? 2 ohm రిమూవ్ చేస్తాను. అంటే ఇది ప్లగ్, ఇది అన్ప్లగ్ చేశాను కదా, ఇది క్లోజ్ చేసేసి దీన్ని రిమూవ్ చేస్తాను. జస్ట్ అట్లా పిన్ను రిమూవ్ చేస్తే చాలు. దట్ ఈస్ 2 ohm. ఎస్ వాల్యూ 2 రాస్తాను. ఎల్ ఎంత కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒకసారి చూసారా, యాక్చువల్లీ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ ఏముంది అంటే లెంత్ పెరిగే కొద్ది జనరల్గా ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, లెంత్ ఇంక్రీజ్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇది స్టాండర్డ్ రెసిస్టెన్స్ బాక్స్ ఎస్, స్టాండర్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఎస్ఎల్లో ఏముందిరా పక్కన ఏమంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఇక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు 1 ohm తీసాము, రెసిస్టెన్స్ ఇంత వచ్చింది, బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 40 వచ్చింది అనుకుంది. పక్కన ఏమంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఇక్కడ. ఇది కాన్స్టెంట్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. సో ఎస్ వాల్యూ 1 ohm తీసాను, ఎంత వచ్చిందనా బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ వచ్చింది 40 వచ్చింది. ఎస్ 2 ohm తీస్తే బ్యాలెన్స్ లెంత్ ఏమైంది? ఇంకా తగ్గింది, 40 కాదు, ముందే 30 దగ్గరే గాల్వామీటర్లో 0 వచ్చేస్తుంది అనమాట. తెలిసిపోయింది ముందుగానే. అట్లా వస్తేనే కరెక్ట్, లేదంటే రాంగ్. ఎక్స్పెరిమెంట్ రాంగ్, మనం చేసేది రాంగ్. ఓకే, అది ఎస్ వాల్యూ 1 ohmకి 40 వస్తే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 ohm రిమూవ్ చేస్తే 40 కన్నా తగ్గాలి, 35 38 13 రావాలి. అట్లా వస్తుంది, షూర్గా వస్తుంది. ఓకే, అట్లా ఎస్ డిఫరెంట్ టేకింగ్ డిఫరెంట్ ఎస్ వాల్యూస్, ఈచ్ కేస్ resistance value will be find out. Then I will take average తీసుకుని R value find out చేస్తాను. This is the resistance of the given wire. సో 1 ohm తీసాను, S value 1 రాశాను. 2 ohm తీస్తాను, మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ లెంత్ కనుక్కుంటాను. బ్యాలెన్స్ లెంత్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నానా, జాకీని ఏ దగ్గర ప్రెస్ చేసి ఇట్లా మూవ్ చేసుకుంటా పోతే గాల్వామీటర్లో మనకు కనపడతా ఉండేది, గాల్వామీటర్లో పాయింటర్ 0కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ 0. ఈ సైడ్ 30 డివిజన్స్ ఉంటాయిరా గాల్వామీటర్లో, ఈ సైడ్ కూడా 30 డివిజన్స్ ఉంటాయి. సో పాయింట్లో ఇట్లా మూవ్ అవుతా ఎగ్జాక్ట్లీ 0కి వస్తుంది. గాల్వామీటర్ షో 0 డిఫ్లెక్షన్స్ మీన్స్ దట్ ఈస్ కరెంట్ త్రూ గాల్వామీటర్ ఈక్వల్ 0. దట్ ఈస్ బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్ ఫర్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్. మీటర్ బ్రిడ్జ్ వర్క్స్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్. ఓకే, అది జస్ట్ సింపుల్ మెథడ్. మీకు ఇట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే కన్నా మీరు ప్రాక్టికల్గా చేస్తే మీకు చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుందనా. డోంట్ వరీ, ఇదేం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ రాదు, బట్ ప్రాక్టికల్లో ఉంటుంది. దీని మీద ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని మనం న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం. చాలా ఈజీ. ఆర్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ అంటే ఇది కూడా రెసిస్టెన్సే కాబట్టి ఎస్ ప్రపోర్షనల్ టు 100 minus L పోతే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ లైక్ దిస్. సింపుల్ ఇందా సాల్వ్ చేశాను. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. R equal to SL by 100 minus L. It is a simple formula. Okay. Now by using resistance, how to find out resistivity? So see this, R equal to rho into L by A. R equal to rho into L by A. ఈ resistance వచ్చిన తర్వాత మనకి how to find out resistivity.
సి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ వచ్చేసింది ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఇంటూ ఎల్ బై ఎల్. ఎల్ అనేది లెంత్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ వైర్. దీని లెంత్ ఎంత మనకు వైర్ ఇచ్చారు అనేది ముందుగానే మనం స్కేల్ ద్వారా మెజర్ చేసుకుంటాం. ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్లో అది ఇచ్చేస్తాం మేము డైరెక్ట్ గివెన్. సో ఇక్కడ మనకి రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఏ బై ఎల్. సో రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్, ఓకే, దిస్ ఈస్ క్యాపిటల్ రాస్తుందంట. క్యాపిటల్ మీన్స్ వాట్? లెంత్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ వైర్. స్మాల్ ఎల్ అనేది ఏంటన్నా బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్. స్మాల్ ఎల్ అనేది బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్. క్యాపిటల్ ఎల్ అనేది ఏంటన్నా లెంత్ ఆఫ్ ద గివెన్ వైర్, ఎక్స్పెరిమెంటల్ వైర్. ఓకే, ఆర్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చేసిందని మనకి. ఏరియా పై ఆర్ స్క్వేర్, ఏరియా ఆఫ్ ద సిలిండ్రికల్ వైర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎల్. ఇక్కడ మనకి ఆర్ రావాలి. పై ఇటు కాన్స్టెంట్, ఆర్ ఇక్కడ వచ్చేసిందని. ఎల్ ఆల్రెడీ మనకు గివెన్ వాల్యూ అది. మనకి రేడియస్ ఆల్సో గివెన్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, ఆర్ అనేది రేడియస్ ఆఫ్ ద గివెన్ వైర్. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ రేడియస్ ఆఫ్ ద గివెన్ వైర్? బై యూజింగ్ స్క్రూ గేజ్. By using screw gauge to find out the diameter, then after radius. Okay, ఆ రేడియస్ వాల్యూ తీసుకొని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తానైనా మనకు రో వాల్యూ వచ్చేస్తుంది సింపుల్గా. వెరీ ఈజీ అండ్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ అంటే ప్రాక్టికల్లో మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాం, అది ఇస్తాం మళ్ళీ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద meter bridge. What is the uses of meter bridge? What is the use of meter bridge? By using meter bridge to find out the resistance of the given wire and hence calculate the resistivity of the experimental wire. Okay, so that is the meter bridge. Okay, that is experiment. Next one, potentiometer. That is also practical purpose, another experiment adi. Potentiometer nana potentiometer. Potentiometer. So potentiometer is a device. Potentiometer is a device to measure the EMF of a given cell accurately. That is the main purpose of potentiometer. So potentiometer is a device to measure EMF of a given cell accurately. Okay, so that is the potentiometer. This is the experiment. This is also experiment. Practical purpose na theory ki em avasam ledra, practical purpose experiment. So construction this could be just like that, simple construction. This is plus minus, this is the driver cell, this is ammeter, plus minus, this is the rheostat like RH. Okay, this is A, this is B, this is 1 voltmeter or cell. Okay, or voltmeter, whatever it, EMF of a given cell. This is jockey. Jockey means sliding contact. This is D. This is balancing length. Remaining. So 100 ఉండొచ్చు. Between A and B నైనా 100 సెంటీమీటర్ వైర్ తీసుకుంటాం, లేదా 400 సెంటీమీటర్ వైర్ తీసుకుంటాం. 400 సెంటీమీటర్ మీన్స్ 4 మీటర్ వైర్ ఏదైనా తీసుకుంటాం మనం.
Okay, simple. This is a small experiment. This is a driver cell or battery. This is ammeter. Ammeter is a device to measure the high currents. This is a rheostat. What is the use of rheostat? To vary the current. What is the use of rheostat? To vary the current. Nana. So A and B, between A and B terminals, 1 meter wire or 100 centimeter wire will be connected, or in some cases 4 meter wire also connected, that is 400 centimeters. Okay, this is the EMF of a cell, E. Next, this is the galvanometer. Galvanometer is a device to measure low current. This is from galvanometer to jockey. Same in the meter bridge etla undo idena. So same the small construction, of course. Potentiometer consists 1 meter or 4 meter length connected between two terminals of A and B, which are fixed on wooden board, like wooden board. Terminal A, one battery and one ammeter and one rheostat will be connected. Other end of the rheostat connected at point B terminal. Okay, again this is nothing but this is what primary circuit antaru. Primary circuit. This is what secondary circuit. Secondary circuit. Deenyo secondary circuit and deenyo primary circuit. Okay, what is the principle of potentiometer? Principle, that is the very most important. Which principle potentiometer works? What is the principle of potentiometer? Potential difference across the any 2 points is directly proportional to the length of that portion. That is, V proportional to L. Potential difference across the length of the wire is directly proportional to that portion. V proportional to L. Length increases, potential difference also increases. Length increases, potential difference also increases. Principle of potentiometer. Potential difference across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion. Length of that portion. Simply V proportional to L. V proportional to L. That is the basic principle of working principle of potentiometer. V proportional to L. Okay. See, V proportional to V is equal to some constant into L, where pi is equal to what? Pi is equal to V by L. This is called potential gradient. Potential gradient. Potential gradient. What is the SI unit of potential gradient? SI unit of potential gradient is volt per meter. See, voltage per meter. Length. Potential gradient. The ratio of potential difference to that length, unit length, is nothing but potential gradient. So V is equal to pi L. V is equal to pi L. Okay. So generally, according to Ohm's law, see, according to Ohm's law, V is equal to IR. V is equal to I into, what is the value of R? R is equal to rho into L by A. Okay, so V, see this is the constant, I rho by A into L. So V is equal to some constant into L. V proportional to L. This is the principle of potentiometer. Potential difference across any portion of wire is directly proportional to the length of that portion. Length perigite potential difference kuda perigiddi, increase avutunda. So where pi is the constant, like this. What is the value of pi in this case? Pi is equal to V by L, or pi is equal to what? Pi is equal to I rho by A. I rho by A is nothing but potential gradient. Is nothing but potential gradient. SI unit is what? Volt per meter. Volt per meter. Volt per meter. Okay.
సో మనకి ఇక్కడ మెయిన్లీ దిస్ ఈజ్ ద స్మాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ పొటెన్షియోమీటర్ అనా. సో ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనకి కామన్గా సేమ్ ఇందట్లాగే ఈ జాకీని ఎలక్ట్రికల్ కనెక్షన్స్ ఆర్ మేడ్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. దెన్ ఆఫ్టర్ జాకీ ప్రెస్డ్ ఎట్ ఏ, galvanometer shows opposite deflections. Okay, at B galvanometer shows opposite deflection. ఈ సైడ్ చూపిస్తుంది. సో దెన్ జాకీ ప్రెస్డ్ ఎట్ ఏ మూవింగ్ ఆన్ ద వైర్ until galvanometer shows zero deflections. That is nothing but balancing length. ఎక్కడైతే galvanometer జీరో వచ్చిందో, okay, there is no current in the circuit. So there is nothing but balancing length. Balancing length means what? It is a particular length in which galvanometer shows zero deflections. Okay, that is balancing length. So ఈ లెంత్కి ఇక్కడున్న వోల్టేజ్ ఈ ఈఎంఎఫ్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అన్న. సింపుల్గా ఇదేంటిది, దీని బ్యాటరీ అంటాం. దిస్ ఇస్ ద డ్రైవర్ సెల్. ఓకే, దీనికి మెయిన్ సప్లై వస్తుంది. ఇది అమ్మీటరు, ఇది రియోస్టాట్. అమ్మీటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? సర్క్యూట్లో కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుందో ఇండికేట్ చేస్తుందనా. రియోస్టాట్ ఏంట్రా అంటే టు వేరీ ద కరెంట్. యూజింగ్ రియోస్టాట్ టు వేరీ ద కరెంట్. కరెంట్ మనం పర్టికులర్ కరెంట్కి ఎంత ఎన్ని ట్రైల్స్ తీసుకోవచ్చు. దీన్ని యూజ్ చేసి సర్క్యూట్లో మనం దీన్ని వేరీ చేస్తూ డిఫరెంట్ కరెంట్కి డిఫరెంట్ పొటెన్షియల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సింపుల్గా ఒక ఫిక్స్డ్ కరెంట్ పెట్టుకున్నాం దీంట్లో రియోస్టాట్లో. ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఎంత పెట్టుకున్నాం అనేది. దీన్ని జస్ట్ ఇట్లా మూవ్ చేస్తే అర్థమైపోతుందనా. సో ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఫిక్స్ చేసాం అమ్మీటర్లో. దేన్ని యూజ్ చేసి? రియోస్టాట్ యూజ్ చేసి ఓకే పెట్టేసాం. సో కరెంట్ సప్లై అవుతుంది. మనం బై యూజింగ్ పొటెన్షియోమీటర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ సెల్ యాక్యురేట్లీ. దీని ఈఎంఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే, సో ఫిక్స్డ్ కరెంట్ పెట్టేసుకున్నాం కదా, జాకీ ప్రెస్డ్ ఎట్ ఏ మూవింగ్ ఆన్ ద వైర్ అంటిల్ గాల్వనోమీటర్ షోస్ జీరో డిఫ్లెక్షన్స్. ఎక్కడైతే గాల్వనోమీటర్లో జీరో వచ్చింది అక్కడ ఆఫ్ చేస్తాం. బిట్వీన్ ఏంటి స్కేల్ ఉంటుంది, 1 మీటర్ స్కేల్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ ఆన్ ద వుడెన్ బోర్డ్. ఆ స్కేల్లో చూసేసి కింద ఇది ఎంతో 40 సెంటీమీటరు లేదా 35 సెంటీమీటర్స్ ఎంతో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 45 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది, లైక్ దిస్ 45 సెంటీమీటర్. రిమైనింగ్ 100 - 45, దట్ ఈస్ రిమైనింగ్ వాల్యూ. ఓకే, సో దిస్ బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్. ఇక్కడ ఏంటంటే మన ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే వి ప్రపోర్షనల్ డెల్ కాబట్టి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఈఎంఎఫ్ కానీ వోల్టేజ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. వోల్టేజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ వచ్చేసింది. లెంత్ వచ్చిందంటే ఈఎంఎఫ్ వచ్చేసినట్టే. సో అంటే దాని ఈఎంఎఫ్ 45 SI యూనిట్స్ సింపుల్గా వచ్చేసినట్టే. దట్స్ ఆల్, సింపుల్. వి ప్రపోర్షనల్ టు ఎక్కడ గాల్వనోమీటర్ జీరో వచ్చిందో దీని యొక్క ఈఎంఎఫ్ వచ్చేసినట్టే మనకి యాక్యురేట్గా వచ్చేసినట్టు. ఓకేనా, సింపుల్ లైక్. సో బై యూజింగ్ పొటెన్షియోమీటర్ టు మెజర్ ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ సెల్ యాక్యురేట్లీ. ఓకేనా, ఓకే. సో అయితే మనకి ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ఎ సెల్ని వోల్ట్మీటర్ ద్వారా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. వోల్ట్మీటర్ ఈజ్ ఎ డివైస్ టు మెజర్ ఈఎంఎఫ్ ఆర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అయితే వోల్ట్మీటర్ ద్వారా మనం యాక్యురేట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. ఎందుకు అంటే వోల్ట్మీటర్లో కరెంట్ వెళ్ళినప్పుడు వోల్ట్మీటర్ కొంత కరెంట్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది. వోల్ట్మీటర్ ఈజ్ voltmeter is drawn by some current whenever the current flows through it. సో వోల్ట్మీటర్లో మనం వోల్ట్మీటర్ ద్వారా ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ద సెల్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు వోల్ట్మీటర్లో కొంత కరెంట్ పాస్ అయినప్పుడు మనకి యాక్యురేట్ వాల్యూ రాదు, కొంత కరెంట్ అది తీసేసుకుంటుంది వర్క్ చేయడానికి. అదే పొటెన్షియోమీటర్ అయితే there is no current drawn from the cell whose EMF is determined. మనం ఏ సెల్ అయితే దేని యొక్క ఈఎంఎఫ్ అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాని కరెంట్ని తీసుకోకుండానే దీని యొక్క యాక్యురేట్ వాల్యూ మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది దేని మీద నల్ మీద పనిచేస్తున్నారా. కరెంట్ త్రూ గాల్వనోమీటర్ ఈక్వల్ జీరో కదా, నల్ డిఫ్లెక్షన్స్ అంటే జీరో డిఫ్లెక్షన్ చూపిస్తుంది కాబట్టి ఎక్కడైతే జీరో చూపిస్తుందో దాని ఈఎంఎఫ్ కింద తీసుకుంటాం మనం. సో మనకి ఇక్కడ కరెంట్ సప్లై అవసరం లేదు. అక్కడ కరెంట్ త్రూ గాల్వనోమీటర్ ఈక్వల్ జీరో మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో కరెంట్ ఇన్ ది సర్క్యూట్. సో అందువల్ల మన పొటెన్షియోమీటర్ అనేది యాక్యురేట్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్తుంది, వోల్ట్మీటర్ అనేది యాక్యురేట్ ఈఎంఎఫ్ ఇవ్వదు, కొద్దిగా వేరియేషన్. యాక్యురేట్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ది సెల్ సపోజ్ 1.5 అయితే 1.5 వోల్ట్స్ అయితే పొటెన్షియోమీటర్ 1.5 ఇస్తుంది, అదే చూపిస్తుందనా. అదే వోల్ట్మీటర్ అయితే 1.3నో 1.35 చూపించింది. ఓకే,
So voltmeter does not, or voltmeter cannot draw current, cannot draw the current from the cell whose EMF is determined. But in case of voltmeter, some current will be drawn from the cell whose EMF will be determined. ఏ ఈఎంఎఫ్ అయితే, ఏ సెల్ యొక్క ఈఎంఎఫ్ అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో ఆ సెల్ ఇంకా కరెంట్ తీసుకుంటుంది, అది వోల్ట్మీటరు. అందువల్ల మనకి యాక్యురేట్గా రాదు. అది మీకు ఒకసారి చూపిస్తే తెలిసిపోతుంది ఈజీగా. మీకు దాన్ని నేను చూపిస్తాను, మీరు కాలేజీకి వచ్చిన తర్వాత ల్యాబ్లో చూపిస్తాను, మీకు తెలిసిపోతుంది ఈజీగా. ఇదైతే తీసుకోండి నాన్న. ఓకే, సో నౌ నెక్స్ట్ వన్ మోర్. Applications. By using potentiometer, not only find out the EMF of a given cell, but also find out the internal resistance of a given cell and compare the EMF of two cells. Compare the EMF of two cells. Okay? We'll find out change. What would we know? These are the applications of potentiometer. What are the applications of potentiometer? This is a very, very most important 2-mark question. So, applications of potentiometer. Applications. First application. Applications are uses. Applications are uses. Okay. First application, to determine the internal resistance of a given cell. Internal resistance of a given cell. And second application, internal resistance find out cheyachuna small r by using potentiometer to determine the internal resistance of a given cell. And second one, to compare the EMFs of any two cells. To compare the EMF of any two cells. Find out change. Okay. So, etla find out change anedi manam we will discuss tomorrow. Okay. Thank you.